جی السلام علیکم میرے عزیز دوستو، آپ سب کو N.a.q TV4 پر خوش آمدید۔ ہم امید کرتے ہیں آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و مان میں رکھتے ہوئے آپ کی ساری مشکلات تکلیفات دور فرمائے اور آپ کے رزق میں اللہ تعالیٰ برکت ڈالے۔ میرے عزیز دوستو، بات یہ ہے، ہمارا پتال کی طرف سفر جاری ہے، بلکہ یہ سوچا جائے وہ سفر تیز تر ہوتا جا رہا ہے۔ میرے عزیز دوستو، ہم اخلاقی پستی کی گہرائیوں میں گر نہیں رہے بلکہ گر چکے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، اس وقت پاکستان میں اخلاقیات سماجی ہو، مذہبی ہو، دنیاوی ہو، سیاسی ہو، ہم پستیوں کی گہرائی تک جا پہنچے ہیں۔ یہ ہے ہمارا پاکستان۔ میرے عزیز دوستو، اس وقت ملک بھر میں لاقانونیت کا ایک ایسا ناچ جاری ہے۔ آپ خود مشاہدہ فرمائیں، کراچی سے لے کر خیبر تک اور بلوچستان سے لے کر کشمیر تک، جب آپ پرنٹ میڈیا میں اخبارات پڑھیں، آپ کو ایسے ایسے جرائم کا پڑھنے کو ملے گا، آپ وہ جرائم سوچ بھی نہیں سکتے۔ میرے عزیز دوستو، اس کے مقابلے میں چاہے سابق حکمران ہوں چاہے موجودہ ہوں، ان کا ایک ہی وتیرہ ہے، ایک دوسرے کو کافر قرار دینا، کسی کو فراڈیا قرار دینا، کسی کو چور، کسی کو ڈاکو۔ میرے عزیز دوستو، اب آپ یہ دیکھیے، پاکستان میں معاشیت کا ستیہ ناش ہو چکا ہے، اور جس کا بھی ہاتھ پڑتا ہے وہ اپنے قرضے معاف کرانے کی طرف اور اپنے مفادات کی تکمیل میں لگا ہوا ہے۔ میرے عزیز دوستو، اس وقت مہنگائی نے پاکستانی عوام کی سانسیں کھینچ کر گلے تک لے آیا ہے، لیکن اگر حرام ہے کوئی یہ سوچے یہ کیا ہو رہا ہے۔ خان صاحب اپنی مار پر لگے ہوئے ہیں، حکمران اپنی مار پر لگے ہوئے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، یہ ہے ہمارا پاکستان۔ آئیے ہم ہمارے پاکستان میں اس وقت جہاں رشوت کا بازار گرم ہے اور کرپشن کا ہر روز اور اس کے لوٹ مار ایسی ایسی کہانیاں سامنے آتی ہیں کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ میرے عزیز دوستو، چلو مان لیا ان طاقتور سیاستدانوں میں، چاہے وہ اپوزیشن میں ہوں چاہے وہ حکمران ہوں، ان کو تو ایسے جیسے اس کو اللہ بھی بھول چکا ہے۔ کیا انہیں شام تک خوف خدا نہیں رہا اور آخر اپنے کیے کی سزا بھگتنی ہے۔ میرے عزیز دوستو، ہمارے وطن عزیز میں اس وقت سب سے بڑھ کر جھوٹ بولا جا رہا ہے۔ صبح سے لے کر شام، شام سے لے کر رات، رات سے لے کر صبح ایسے ایسے جھوٹ بولے جاتے ہیں۔ ان میں بڑے بڑے علماء کرام بھی ہیں، بڑے بڑے سیاستدان ہیں، اور ریاست مدینہ کا دعویٰ کرنے والا بھی ہے۔ میرے عزیز دوستو، یہ ایسے لوگ ہیں، طاقتور لوگ ہیں، اور سیاستدان چاہے وہ حکمران ہوں چاہے وہ اپوزیشن کے ہوں، وہ ایسے اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہیں۔ اس لیے وطن عزیز میں درندے کھل کر اپنی خباثت کا
नाच रहे हैं। मेरे भी दोस्तों, हालिया दिनों में यूनिवर्सिटी ऑफ भागलपुर का एक स्कैंडल जो सामने आया है, वो आदमी कानों को हाथ लगा कर सोच कर दंग रह जाता है। जिस यूनिवर्सिटी में 17,000 के करीब तालबात और तालब इल्म तलीम हासिल कर रहे हैं, उनके कारपरदार सिक्योरिटी ऑफिसर ऐसे ऐसे स्कैंडल सामने लेकर आए। उनकी मोबाइल में से सैकड़ों लड़कियों की वीडियो फिल्म, मकरू अमल और उनकी नंगी फ़ोटो, ये सुनकर हमें भी नहायत ही अफसोस हुआ। जो कभी यूनिवर्सिटी बासिया के नाम पर मशहूर थी, यह तकरीबन 1925 को ये यूनिवर्सिटी की बुनियाद रखी गई। 70 के करीब इसको यूनिवर्सिटी ऑफ भागलपुर का नाम दिया। मेरे भी दोस्तों, इस यूनिवर्सिटी के अफसरान मासूम तालबात की फोश वीडियो बनाकर उन्हें ब्लैकमेल करने और उनसे धंधा कराने का इल्ज़ाम लगा। इसके साथ साथ यूनिवर्सिटी का जो ट्रांसपोर्ट का इंचार्ज था, वो भी इस कभी धंधे में शामिल था। और इन दोनों के मोबाइल से और कंप्यूटर से तालबात की हज़ारों वीडियो बरामद हुई। और हुक्मरानों को अपने मकदमात हों, चाहे इमरान खान को रिलीफ मिलता हो, और रिलीफ लेने के लिए हद तक गुजर जाता है। और यहाँ लोग तलाश माश के दौरान समुद्रों में डूब कर मर जाते हैं। मेरे भी दोस्तों, ये ऐसे अवामल हैं, हुक्मरान क्यों नहीं समझते? क्या ये सोच सकते हैं रोज़े महशर अल्लाह ताला इनको माफ़ करेगा? हरगिज़ माफ़ नहीं करेगा। तो इस वक्त तरीक़े इंसाफ और हुक्मरान पार्टी एक दूसरे के ख़िलाफ़ शदीद नफ़रतें फैला रहे हैं, और ये नफ़रतें गहरी से गहरी होती जा रही हैं। घर आपस में मियाँ बीवी लड़ते हैं, बच्चे और बाप लड़ते हैं, यहाँ तक कि एक दूसरे से तलाक़ें तक नौबत पहुँची। ये ऐसी नफ़रत इमरान खान ने एक गैर महसूस अंदाज में पाकिस्तान की अवाम में भरी। जब मेरे दोस्तों आपस में इत्तेफाक ही नहीं रहा, तब बाकी क्या बचेगा? मेरे भी दोस्तों, इस वक्त अवाम ये जो गज़ब के दायरे पर खड़ी है, जो कोई भी हल्की सी हरकत हुई, अवाम ने बाहर निकल कर इन सियासतदानों का बाजा बजा देना है। मेरे दोस्तों, आप अंदाज़ा करें हम किस नेज पर जा पहुँचे। हमारे लिए झूठ और सच का फ़र्क ख़त्म हो गया। वज़रा हों, मशीर हों, मामलीन खुसूसी हो, उनकी एक फ़ौज है। और इस वक्त मुल्क ख़तरनाक हालात तक पहुँच चुका है। ये कैसे लोग हैं? ये झूठ बोलने में माहिर हैं, ये फ्रॉड करने में माहिर हैं, ये मिलावट करने में माहिर हैं, एक दूसरे की गिबत करने में माहिर हैं। मेरे दोस्तों, एक दूसरे के कपड़े तारने में माहिर हैं, ये दूध में मिलावट करने में माहिर हैं, ये मुख्तलिफ सुरख मिर्च हो उसमें बुरा मिलाने के माहिर हैं। मेरे दोस्तों, ये झूठ और झूठ बोलने में माहिर हैं, चाहे इसमें हुक्मरान हों, चाहे अपोजिशन लीडर हों। अब भी वक्त है अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह का विरोध करें। शायद अल्लाह ताला इस 25 करोड़ अवाम को माफ़ कर दे और इन ज़ालिम सियासतदानों से निजात दिलाए, चाहे वो हुक्मरान हों, चाहे वो अपोजिशन लीडर हों। मेरे दोस्तों, आइए रब करीम से एक बार फिर दुआ करते हैं, या अल्लाह पाकिस्तान को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखते हुए
اس کی مدد فرما، اس کی حفاظت فرما، اور پاکستان کو سلطان نصیر عطا فرما۔ تاکہ پروگرام پسند آئے اس کو لائک بھی کریں، اس کو شیئر بھی کریں، کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنا اظہار خیال کرتے ہوئے، یا N.a.q TV4 کو سبسکرائب کریں، جاتے جاتے بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں تاکہ ہماری تازہ ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں۔ اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔